ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مرکزی جامع مسجد مینڈل میں کھڑے ہیں اور امت مسلمہ کے سامنے چند باتیں ضروری گزارش کریں گے۔ ہماری مینڈل کی سوشل میڈیا کے جو ہمارے حضرات طارق خان صاحب، جاوید خان صاحب جو اس وقت ہماری یہ ریکارڈی کوریج لے رہے ہیں، ان کی وساطت سے میں بالخصوص اہلیان ڈسٹرکٹ پونچھ سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ پچھلے 2 دنوں سے جو بالخصوص مجھ ناچیز کے حوالے سے ایک شخص نے زمرد نامی جو اللہ بول چینل چلاتا ہے، اس نے میرے خلاف ایک لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ایک ویڈیو اس نے وائرل کی، جس پر مجھے دکھ ہوا۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مرکزی جامع مسجد جس کا چارج ہمارے بھائی سے لے کے اور مجھ تک لگ بھگ 30 سال ہو گئے ہیں ہمارے چارج میں۔ اس سے پہلے مفتی غلام رسول صاحب رہے اور اس سے پہلے مولانا عبداللطیف صاحب رہے۔ اس مسجد کی شروع سے تیسری مرتبہ یہ تعمیر ہوئی ہے اور یہ تعمیر مسجد کی انتظامیہ کمیٹی نے کی ہے اور کوئی پیسہ اس میں اوقاف کا یا وقف بورڈ کا نہیں لگا ہے۔ اس پر تمام مینڈل کی عوام اس کی شاہد ہے۔ مسجد کے قریب میں جو جگہ ہماری پہلے بیکار پڑی تھی اور وہ مسجد کے ساتھ تھی، اس میں مسجد کمیٹی نے دکانیں تعمیر کی۔ آج نہیں کی بلکہ 1996 کے بعد سے یہ تعمیر شروع تھی اور وہ دکانیں مکمل ہیں اور ان کا کرایہ مسجد کمیٹی وصول کرتی ہے جو تعمیر میں کام آتا ہے، جس کے لیے باقاعدہ ریکارڈ موجود ہے۔ رائی پائی کا حساب ہمارے پاس موجود ہے۔ اور اس کے بعد ہماری مسجد کے امام و خطیب مفتی غلام رسول صاحب نے 1980 میں ایک جگہ الاٹ کرائی بس اسٹینڈ پر اور ڈپٹی کمشنر صاحب کے پاس اپلیکیشن دی کہ ہمیں درسگاہ کے لیے جگہ چاہیے۔ ڈی سی صاحب نے وہ جگہ ان کو الاٹ کی اور اس میں ہم نے آئینی ٹین کے 3 کمرے بنائے، باقاعدہ اس کے آگے برآمدہ تھا، سارا کچھ تھا اور بہت عرصہ وہاں درسگاہ چلتی رہی۔ اور جب ہم نے نئی درسگاہ بنانے کی کوشش کی تو سازشیں شروع ہوئیں اور اوقاف والوں نے ناجائز مداخلت شروع کر دی۔ الحال یہاں تک ہمارے پاس جو معاملہ آیا، الحمدللہ ریکارڈ ہمارا درسگاہ کا ہے۔ 1980 میں الاٹمنٹ درسگاہ اسلامیہ کے لیے ہوئی تھی اور آج بھی وہ درسگاہ اسلامیہ کے نام پر اس کا ریکارڈ چل رہا ہے۔ اور میری موجودگی میں یہ تقریباً 30 سالہ جو ہمارا ریکارڈ گرداوری کا ہے وہ درسگاہ اسلامیہ کا ہے۔ اور اس میں دوسری کوئی رائے نہیں کہ جو چیز درسگاہ اسلامیہ کے لیے گورنمنٹ لینڈ سے ڈپٹی کمشنر پونچھ نے الاٹ کی ہے، یہ اہل اسلام ہے اور درسگاہ کے نام سے ہے۔ اور مینڈل کی عوام کے لیے ایک خوش آئین بات ہے کہ اتنی بڑی جگہ بس اسٹینڈ پر درسگاہ کے نام پر ہونا، یہ ہمارے لیے قابل مبارکباد ہے۔ میں اللہ بول والوں سے یہ کہوں گا کم از کم آپ نے پہلے تحقیق کرنی تھی کہ اس رقبے کی پوزیشن کیا ہے۔ کوئی مولوی ذاتی یہاں نہ کرایہ وصول کرتا ہے، نہ کسی مولوی کے کھاتے میں کرایا جاتا ہے، بلکہ مولوی کو جو وظیفہ دیا جاتا ہے ہمیں وہ کمیٹی کی جانب سے ہمیں وظیفہ ماہانہ ملتا ہے، جس کا باقاعدہ ریکارڈ موجود ہے۔ اور کوئی دکان کسی مولوی کی ذاتی نہیں، نہ کسی کمیٹی والے کی ذاتی ہے، مسجد کی دکانیں ہیں اور مسجد کمیٹی اس کا کرایہ وصول کرتی ہے اور باقاعدہ دکانداروں کے پاس بھی ریکارڈ ہے اور مسجد والوں کے پاس بھی ریکارڈ ہے۔ جہاں تک رہا درسگاہ کا معاملہ، یہ درسگاہ کا معاملہ یہ ہماری درسگاہ اہل سنت ہے اور درسگاہ اسلامیہ ہے، اس میں اوقاف کا کوئی دخل نہیں ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ جہاں جہاں اوقاف کے قبضے ہیں، جہاں اوقاف کا انتظام اور انتظام چل رہا ہے، وہاں جا کے وہ دیکھیں۔ اور ہم نے جہاں تک ملاحظہ کیا کہ ان کے ملازم خود رو رہے ہیں اور وہ شکایتیں کرتے ہیں، بلکہ پچھلے دنوں
दरबार छोटे शाह से शिकायत आई कि जिनकी तनख्वाह 19 और 18,000 थी वो 9,000 पर आ गए, जिनकी 9 और 10 थी वो 5 पर आ गए, और जो 2-2 हज़ार देते थे मकतब के अंदर वो सब बंद कर गए, और जिनकी तनख्वाहें लगी हुई हैं बंद नहीं हैं, वो तकरीबन चौथा महीना चल रहा है कि इस वक्त तक उनके अकाउंट पे पैसा नहीं आया। और वो उलमा, वो आइमा इकराम जो औकाफ के मुलाजिम हैं, अगर वो 4 महीने से औकाफ को की इंतज़ार में हैं, जिसको 8 या 9 हज़ार रुपया मिलता है और वो चौथा महीना बंद है, वो किसकी माँ को रोएगा? किस औकाफ की आप बात कर रहे हैं, किस वक्फ बोर्ड की आप बात कर रहे हैं? कम अज कम आपको होश के कान से सुनना चाहिए और आंखें खोल के ये बात सुननी चाहिए। आप मेंटर की बात छोड़ो, आप मेंटर के ठेकेदार नहीं हो। मेंटर में बड़े मुसलमान हैं, यहाँ सोशल मीडिया वाले बड़े बड़े लायक लड़के मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी हैं और हमारी कमेटी के मेंबर भी हैं। आप किसी ढंग से उनसे पूछो बाकायदा कि वो इस बात की निशानदेही करेंगे कि ये दरसगाह की जगह है और इसमें औकाफ का कोई दखल नहीं है। अगर औकाफ मुदाखलत करेगी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो हमारा कोर्ट केस चल रहा है, उसमें आपको इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। और रहा मसला, आप अपने घर का मुताला करें। आपके डिस्ट्रिक्ट पुंछ के अंदर कितनी दरसगाहें हैं, कितने मदारिस हैं और कितनी मसाजिद हैं। कुछ मसाजिद तो वक्फ बोर्ड में आती हैं, बहुत सारी मसाजिद हैं जो डिप्टी कमिश्नर ने मदरसे और मस्जिद के लिए जगह मदरसे के लिए अलाट की, वहाँ मस्जिद भी बनी है, मदरसा भी बना है, दिन की खिदमतें हो रही हैं। और बहुत सारे मदरसे हैं जिनको मिनिस्टरों ने अलाट की जगह, बहुत सारे मदरसों को चीफ मिनिस्टर ने जगह अलाट की, मगर आप लोग आज तक उन मदरसों के बारे में क्यों नहीं बोलते? आप उनकी देख रेख के बारे में क्यों नहीं बोलते? वहाँ वक्फ बोर्ड क्यों खामोश है? क्यों नहीं उनकी परचौल करता है? वो काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, हम नहीं कहते आप मुदाखलत करो, इसलिए कि ये आपकी मुदाखलत भी बेजा होगी। आज तक वक्फ बोर्ड ने या औकाफ ने जो काम किया वो उनको मुबारक हो, हम उसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। जहाँ तक रहा पुंछ औकाफ का मामला, मैं मुगल साहब से ये बात जरूर कहूँगा कि इस मामले में हमारी एडमिनिस्ट्रेटर से बात हुई है और वो पूरी डिटेल हमसे लेकर वो इस बात पर मुतमईन हुए हैं कि जहाँ तक मेरा ईमान कहता है कि ये दरसगाह की जगह है और दरसगाह की रहनी चाहिए। एक शरीफ आदमी, दयानतदार आदमी, औकाफ एडमिनिस्ट्रेटर अगर वो हमारी हिमायत कर रहा है कि इसमें हम आपसे छेड़नी करेंगे इसलिए कि दरसगाह की जगह है, तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर ये बात कर रहा है और आपने उछालना शुरू किया, वो एक शरीफ आदमी है, वो एक उसने काम नहीं किया, वो एक सुस्त आदमी है, इस किस्म की बातें करके मेंटर के पुरअमन माहौल को आप आग लगाना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? एक फसाद बर्पा करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? और मेरी नोटिस में आया कि आपका और हमारा मसलक भी नहीं जुड़ता, आप दूसरे मसलक के हो, हम उसको बर्दाश्त भी नहीं करते, लिहाजा आपका हक हासिल नहीं है। आप सोशल मीडिया के हो, आप अपने मसलक की सोचो। हमारे मसलक के खिलाफ अगर कोई बात कही, मैं आपको कोर्ट केस करवा के मैं आपके खिलाफ FIR करवाऊंगा बजरिया कमेटी, इसमें दूसरी राय कोई नहीं है, समझे नहीं? आप ये मत सोचें कि हम बेजान हैं, बेजान नहीं है। अल्लाह के फजल करम से मैं जमात अहले सुन्नत पीर पंजाल का सदर हूँ। मैं यहाँ 3 तहसीलों को डील कर रहा हूँ और बाकायदा हमारी तंजीम रजिस्टर्ड है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड की है। तो और मैं एक तंजीम का आदमी हूँ बाकायदा। मैं अपने इलाके के अंदर अल्लाह का फजल करम है, जितना यहाँ के अवाम है, हिंदू मुसलमान सारे मुझ पर एतमाद करते हैं और सारे हमारी इज्जत करते हैं। और जितने मुकातिब फिक्र हैं, चाहे वो सुन्नी हो, वाबी हो, शिया हो, वो सारे मेरा एहतराम करते हैं। मगर बड़े अफसोस के साथ मैं ये कहूँगा कि आपको मेरे बारे में या जानकारी नहीं है या आपको वो नाजायज पैसा, आपके नाजायज टुकड़े आपके पेट में गए हैं जो आपको उछलने कूदने पर मजबूर कर रहे हैं। लिहाजा मैं आपको मौका देता हूँ, आप 24 घंटे के अंदर अंदर अपने अल्फाज का वापस लीजिए, नहीं तो मैं बदरिया कोर्ट आप पर FIR करवाऊंगा।